پیامبر یه جمله داره که چشتون رو ببندید، غضوا ابصارکم ترون العجایب، یه چیز عجیب غریب میبینید. نمیتونم بگم یعنی چی این جمله، ولی میتونم بگم یعنی چی این جمله. گفتی که نمیتونی بگی، برای شما نمیتونم بگم چون شنیدن که بود مانند دیدن. برای خودم میتونم بگم چون میدونم چه خبریه پشت این پرده تاره پلک چشام. On December 17th, a war veterans meeting was held in Iran's holy city of Qom, a cultural event held 4 times a year. From each city, representatives of the war wounded gathered to discuss not the problems they and their families faced 21 years after the 8-year war with Iraq, but to honor the selfless spirit of that trying part of Iran's history and discuss ways to keep that spirit alive. In a time of mounting pressure on a country that still bears the scars of an imposed war, these men and women stand as a reminder of the fighter spirit that pushed back the aggressor decades ago. Iran has thousands of war veterans that suffer various physical and emotional wounds. 21 years on, the dust of war is still settling, and painful reminders of an 8-year conflict are still evident. 4,500 of Iran's war wounded are those who lost their sight during Iraq's invasion of Iran, a trial for both them and their families. In this segment, we will be taking a glimpse at the lives of these families and try to understand some of the challenges they now face, but more importantly, hear what they have to say about their present state. توجه علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید. Iraq invaded Iran in 1980, a year after the Islamic Revolution toppled the Pahlavi monarchy and took back control from Western powers. Iraq's pretext for war was a dispute over Arvand River that forms the border between the two countries. Saddam's ambition was to make Iraq a strong regional power. A successful invasion of Iran would have enlarged Iraq's oil reserves and made it the dominant power in the Persian Gulf region. Thus it was that the 8-year Iraq-Iran war began, during which more than 500,000 people were killed. Militarily, Iran was at a disadvantage. Throughout the war, Iraq was supported by foreign powers such as the US, the UK, and some other European countries, the majority of the Arab world, and the Soviet Union. Western assistance for Iraq came in the form of technological aid, intelligence, the sale of dual-use and military equipment, and satellite intelligence. Despite this, Iran managed to resist Saddam Hussein's onslaught until 1988. The war ended with Iran accepting the terms of a UN Security Council resolution. Peace was restored with the borders between the two countries unchanged, but what did change was the lives of the Iranian people. For thousands of Iranian men and women injured in war, life would never be the same again. During the war, Saddam Hussein used chemical weapons extensively against Iranian troops and civilians, as well as on Iraqi Kurds. All this happened under the nose of the international community that remained silent as Iraq used weapons of mass destruction against Iran.
our interviews with several of these war veterans who, among other injuries, have lost their sight, we realize that they are by no means forgotten, silent members of the society. Mr. Zandi is a successful attorney who lost both his eyes in 1984. However, this did not prevent him from continuing his education. آخر دنیا که نیست باید حرکت کرد. لذا به فکر ادامه تحصیل افتادم و سعی کردم که در این مسیر هم بتونم که بالاخره خدمتی رو به جامعه خودم انجام بدم و ارائه بدم. 25 years down the line, we asked Mr. Zandi why he went to war fronts in the first place and if there were any regrets. واقعا بر اساس بینش و اعتقاد رفتم و چون میدونستم کجا دارم میرم و چه حوادثی ممکن اتفاق بیفته و اساساً هدف دیگه‌ای برام مهم بود، لذا اصلاً هیچ وقت ناراحت نشدم، هیچ وقت. Mr. Zandi married after losing his sight and now has 3 children. طوری عمل بکنم که اصلاً وضعیت نابیناییم سایه نندازه روی زندگی. به همین خاطر الان با بچه‌ام که مثلا زندگی میکنم، بیرون میرم میام در جای مختلف، اینها اصلا اونان احساس نمیکنن که من نابینا هستم. We visited Mr. Zandi at his home to find out more about his and his family's lives in view of his injuries and the challenges he faces because of them. هر دختر جوانی اون موقع دوست داشت که مثلا همسرشون ببینه، ولی خب ایشون همون زمانی که خواستگاری من اومده بودن گفتم من شما رو تو خواب دیدم. باعث واقعا افتخار بود برام که این پیشنهاد به من شد و منم با رضایت کامل و خب خانواده‌ام موافق بودن. Of course, the scars of war do not only affect the veterans themselves. Despite the challenges, the families have shown extraordinary courage. Zandi's wife and son gave us some insight into their lives. فکر می‌کردم که خیلی مشکل باشه، خیلی سختی‌های زیادی پیش رو داشته باشم. ولی وقتی وارد زندگی شدم دیدم که نه، اونجور نیست که من فکر می‌کردم، چون ندیده بودیم خب تا اون موقع به اون شکل. و دیدم خب ایشون کاراشون اکثرا خودشون انجام میدن و علاوه اینکه دانشجو بودن اون زمان که ما ازدواج کردیم، کمک‌های من در حد همون خوندن کتاب‌ها و جزوات دانشگاهیشون بود که روی نوار می‌خوندم براشون. خب اون موقع به اندازه حالا تکنولوژی اینقدر پیشرفته نبود که بتونن از کامپیوتر و سیستم‌های گویا استفاده کنن. خیلی چیزا شده، خیلی نقاشی‌ها رو کشیدم، خیلی هم قشنگ شده. خیلی از سر دلم دوست داشتم پدرم ببینن این منظره رو تماشا کنم. We also spoke to Moshtaba Shakeri, who is head of the research department at the War Wounded Foundation and has a PhD in strategic studies. He told us his feelings about the war. مردم ما توانستن، نسل انقلاب توانست یک اجماع بین المللی رو با تمام امکانات، یعنی حزب بعث فقط نبود، مجموعه امکانات هوایی، دریایی، زمینی، رسانه، ماهواره، تمامی اینها آمدن به مدد صدام. مردم ما یک نتوانستن علمی، یک نتوانستن تاریخی، یک نتوانستن در واقع در ذهن و روح ملت ها این رو به توانستن تبدیل کردن، ایستادن، حفظ کردن.
Shakeri also works at a film company. We asked Mr. Shakeri how he has overcome the difficulties of his condition. احساس کردم که اگر من در این وضعیت خودم که یه محدودیت هایی دارم، اگر من این رو بپذیرم میتونم مستقل بشم. لذا اندیشه این که برای انجام کارم از دیگران کمک نگیرم، یعنی از حد اکثر ظرفیت های بالقوه خودم استفاده کنم تا اونها به فعلیت در بیاد. Mr. A'la Tourani is the head of the philosophy department at Al-Zahra University in Tehran. Mr. Tourani was blinded by a bomb explosion in the year 1982 in Iran's Kurdistan province. همیشه احساس سربلندی و خوشحالی میکنم از این احساس وظیفه، انجام وظیفه که کردم. اون نشاط و شادابی که عمل به وظیفه برای من میاره خیلی بیشتر از اون فایده‌ای بوده که سلامتی بوده که من در قبال عدم انجام وظیفه خودم برام حاصل میشد. Mr. Tourani also told us about his marriage. من حقیقتش تا اون موقع جرئت نداشتم که مثلا احساس میکردم من نمیتونم زندگی یه نفر رو اشغال کنم، یه خانومی رو مثلا، و من اصلا در اون حد نیستم که بخوام زحمت و وظیفه‌ای برای کسی ایجاد بکنم و اصلا هیچ وقت هم داوطلب نشده بودم، پیشنهاد نکردم، تقاضا نداشتم و به وضعیت خودم قانع بودم. به هر حال کاری بود که خودم کرده بودم و بعدم دیدم که از در حال پیشنهاد مکرری به من رسید، در حال منم قبول کردم و یه مورد رو صحبت کردم. خانمم یکی دو جلسه صحبت کردیم، بعدم منزلشون رفتیم و خب الحمدلله خدا رو شاکرم که خیلی ازدواج خوبی بود، بچه‌های خوبی هم دارم. It is the government that must work towards preserving the value of these veterans and the sacrifice they have made in today's society. The Veterans Foundation and Noor NGOs are now providing assistance for the victims of the Iraq-Iran war. Their goal is to ease the strain on war veterans suffering multiple health problems. هر کی میخواد بگه ندیدن سخت نیست یا دروغ میگه یا دیوونه است. Mr. Akbar Mortazavi, the chairman of the Electoral Supervisory Commission of Iran's House of Parties, was wounded in the north of Fakkeh when he was only 22 years old. He lost his eyesight and sustained 8 other injuries. من سال 1340 به دنیا اومدم و سال 1362 چشم به جهان گشودم. هر وقت این جمله رو میگم شنونده اول تعجب میکنه که این چی؟ 40 به دنیا اومدم، 62 چشم به جهان گشودم. هر به دنیا اومدن چشم به جهان گشودن نیست. Mr. Mortazavi spoke to us of his injuries and the effect the state of war veteran has had on his life. حس خوبی داشتم. اولین لحظه های مجروریتم احساس کردم که کوله‌بار سنگینی از بار گرایش به دنیا از شونم برداشته شد. Another non-governmental organization helping veterans improve their quality of life is the Noor Foundation, established in 2003. The organization works to find job opportunities for the veterans and get them acquainted with the latest ergonomic equipment. They also organize cultural and sport events for them. Mr. Etemad is the head of this organization who tells us about how the system works. ما تو مناسب سازی تو بخش شهرداری ما جلساتی رو با استاندار محترم تهران میگیریم تو بحث مناسب سازی مسکن. خب ما میدونیم معلول ما میخواد بیاد بره، جانباز ما میخواد بیاد بره، میخواد با بانک کار داشته باشه، میخواد بره بیمارستان، میخواد بره دانشگاه. ما رمپ احتیاج داریم، طراحی حتی ورود مترو که یه جاهایی آسانسور ویژه میخواد و یه جاهای رمپ احتیاجه، چون ویلچر دیگه باید با رمپ حرکت کنه. یا مناسب سازی مسکن، ما خودمون یه طرحی دادیم برای مسکن جانبازان نابینا. شما میدونید تو خانه‌های عادی خب پنجره باز میشه، جانباز نابینا چون نمیدونه پنجره کی بازه واسه با صورت میخوره به این، ولی ما طراحی کردیم کجا ریلی استفاده بشه، کجا از آلرم
استفاده بشه که این جانباز میخواد بیاد خونش، پلاک خونه رو راحت پیدا بکنه با زدن یه آرامه خودمون اینو ساختیمش. یا نوع موزاییک مخصوص در داخل خانه، نوع ارشبت موکتی که جهت رو مشخص میکنه. ما نوعی جهتیابی رو برای جانبازان آموزش داریم میدیم، مثل خط بریل، خطای برجسته. The Noor Foundation is independent from the government and is in contact with other NGOs worldwide, regardless of politics. خیلی هنوز فراگیر نشده، ولی این نیست که ما ارتباط نداشته باشیم. و اینم اون بهره‌هایی که میشه از NGO برد، چون فراتر از مسئله دولتی، گاهی اوقات مسئله دولتی دست با گیر میشه، چون تیپ کار خودش رو میخواد، ولی ما میتونیم از این طریق با حفظ همین شونات خودمون ما این تبادل انتقالات تکنولوژی رو با هم داشته باشیم و مانعی هم نیست. An important part of the foundation's work is organizing sport events for the veterans. تو دوچرخه سواری، تو پینگ پونگ شودان، تو وزنه برداری و گلبال و حتی شطرنج که یک بازی فکری هستش که ما تو شطرنج هم مسابقات برون مرزی رو داشتیم. We went to Mohebi Indoor Stadium to see the kind of sports these veterans take part in, namely goalball. Goalball is a team sport designed for blind athletes under the rule of the International Blind Sports Federation. This game became a full part of the Paralympics from 1980. مدرکم فوق لیسانس هست و در دو رشته تاریخ و حقوق قضایی مطالعه کردم. الانم به عنوان مشاور آموزش پرورش منطقه 5 تهران هستم. اصلا گلبال یکی از چیزایی که به بچه‌ها این قدرت رو میده که جهتیابیشون قوی بشه، حساشون قوی بشه، قدرت بدنیشون قوی بشه، مریضی ازشون دور بشه، ناراحتی اعصاب، همه درمان تو ورزشه. اکثر بچه‌های نابینا نه تنها در ایران بلکه در دنیا دچار کم تحرکی هستن. قطعا باید ورزش بکنن، یه تحرک خاصی داشته باشن تا بدنشون، روح جسمشون شاد باشه. من الان 3 ساله که به اصطلاح با همین تیم جانبازان تهران داریم ورزش میکنیم و بسیار خوبه. با اینکه 40 سالمونه، اکثر دوستامون 40 سال بالای 40 سال هستن. بازی گلبال مثل بازی فوتبال هیجان زیادی داره. چطور بیناها با دیدن بازی فوتبال به هیجان میان، با وجد میان، شاد میشن، خوشحال میشن. بچهای نابینا با بازی گلبال جدا از اینکه ورزش میکنن، سلامتیشون رو به دست میارن، هیجانی که این بازی برای بچهای جانباز نابینا یا نابینا معلول فرق نمیکنه داره خیلی زیاده، مثل بازی فوتبال برای بیناها. What we wanted to know was how these veterans cope with the severe impact of the war on their lives, an impact that others can hardly begin to comprehend. من یاد فاصله که حالا یک سالی صبر کنم، حالم جا بیاد، یه 2 سالی افسردگیم افت پیدا کنه، خودم رو بیابم با شرایط، وفق پیدا کنم، عادت کنم به تاریکی، اینا خدای آسمونا گواه یادم نیست. در درجه اول خود فرد اهمیت داره، یعنی که آیا ما شرایط رو به دنبال خودمون میکشیم یا شرایط ما رو به دنبال خودش میکشه. بیرون هست که ما رو در واقع به نوعی احیا میکنه یا شکفته میکنه استعدادهامون رو، یا اینکه ما خودمون از دل این خاکی رو که حالا بستر آماده هستش ما بذر رو میرویانیم و به نوعی در واقع به اون محصول میرسیم. من فکر میکنم که اگر با این نوع دومش ما شرایط رو به دنبال خودمون بکشیم کار سختی نیست. But what exactly are the day-to-day problems the veterans have been dealing with during and after the war? عناصری مثل
کمبود برخی از منابع و امکانات، این یه بخشه. یه بخشش فقدان یک سیاست و یک تصمیم کلان و مشخص برای حل مشکل ایثارگران. یه بخشش نداشتن مدیریت مطلوب برای اجرای همین ظرفیت مقرراتی که وجود داره. یه بخشش هم عدم تمایل برخی از عناصر برای حل این مشکل. So what has the Iranian government done to make life easier for the war veterans? همه ما تابع شرایط حاکم بر کشور بودیم. در یک مقطعی به واسطه جنگ، به واسطه تحریم ها، به واسطه مشکلاتی که وجود داشت، خب طبیعتا شاید دولت این امکان رو نداشت که اون چیزی که ایدئال هست و ما توقع داشتیم مثلا این امکانات رو در اختیار ما قرار بده. اما در یک مقطعی به تناسب می شود که اون خلاصه باز شدن دست دولت و حل مشکلاتی که وجود داشت، دولت هم زحمات خودش رو کشیده و خدماتی رو که لازم بوده در اختیار حالا این اقشار و خصوص حالا طیف جانباز قرار داده. هم خدمت شد و هم بسیار خدمت شد، چون نهایتا اگر حمایت دولت نبود، بار مشکل ایثارگری و جانبازان و خانواده شهدا آزادگان بار بسیار شکننده است. One of the social problems now clearly felt in the Iranian society is that some people oppose the different forms of governmental support that the veterans receive. They consider this support to be discrimination and unjust. علتی که الان دیگه نمیتونم برم بیام چون رفتم یه جایی که دشمن دستش به امنیت تو نرسه، زده تو صورت من که نخوره به صورت شما. شما منو حالا میبری خونه میرسونی و بعد برمیگردی سر کار، به من امتیاز دادی؟ According to some, all this stems from a lack of cultural appreciation for the veterans of the Iraq-Iran war, members of the society who jeopardized their health and quality of life fighting to protect the nation. بسیاری از کارهای نشد دیگه‌ای که الان توی جامعه وجود داره، اینم یکی از اون نشدها. باید از کی طلبکار بود؟ از همونهایی که همیشه تصور کردند باید به جانباز و یا خانواده ایثارگر آزاده و خانواده شهید رسید و تصورشون بود که فقط باید از نظر مادی به اینا رسید. البته فقط تصور بود، اون بخش هم تازه مشکل دارن و غافل شدند از یک فرهنگسازی مناسب. تا شرایط ایدئال فاصله خیلی زیاده. من نمیدونم اسمش رو کاستی بذاریم یا اینکه الان کمبودهای فعلی، به نظر من شاید بهتر بگیم که کمبودهایی که الان هست رو، این کمبودها رو ما میتونیم در فرهنگسازی برای پذیرش بیشتر نابینایان در بخش‌های مختلف مثلا نام ببریم. برای مثال خب چرا نابینا نباید نماینده مجلس بشه؟ چه مشکلی وجود داره برای این کار؟ آیا در نوع دیدگاه او، در فهم او، در تحلیل مسائل او، در شاید که طی مراحل علمی لازم برای نمایندگی مجلس مشکلی هست؟ قطعا نیست. So why are sympathies for these veterans and their state of health decreasing, and who is responsible? غفلت کردند و خسارتش هم همین نیست که هنوز جامعه به جای اینکه خجالت زده کسی باشه که اگر دم به پایین همه چیز رو برای او داد، طلبکار از اینه که این مثل نهنگ همه چیز منو داره میخوره. این شکاف بین این دوتا نگاه خسارتی است که گناه غفلت آقایون برای ما ارمغان آورده این مشکل رو و به نظر من گناه نابخشودنی است که جز با تلافی و توجه به این قسمت فکر نکنم این گناه بخشودنی باشه. We asked Mortazavi if he regretted going to war, a war that took his sight when he was only 22 years old. مشکله. شما با این مشکل نداری؟ نه، من با این مشکل ندارم. مشکله ولی من باهاش مشکل ندارم. دلیلمونم اینه، عشق چون مشکله خوشگله. من باز هم اگر اختیار به من بدن تکرار میکنم. چرا؟ چون هیچ کس از سود بدش نمیاد.
As these veterans age and their health problems become more severe and more felt by their families, the government will have to take a more active role in caring for the war wounded. Also, it is the society that must take a deeper look into the lives of these men and women, which will no doubt cultivate a healthy appreciation for their condition. What is certain is that the government and society must adapt to these conditions, because the war veterans themselves have evidently already done so. اون چی که خدا به من داده، اگر اقیانوس ها طلا و جواهر و گوهرهای سبز و قرمز و اینها رو به من بدن، به اون چی که خدا به من داده عوض نمی‌کنم.